ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਆਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ। ਚਾਂਸੀ ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ ਹਿਤਕੈਰਾਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਘੁੰਡ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭੈ ਅਕਸ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। शुरुआत पहला किस चीज़ की होंगी आ, कवि होने की या जिहड़ा एक पहला स्टैप चक्या जाता कि लव मैरिज? मैं ड्रैसिंग टेबल अगे खड़ी ते वो धागा तोड़ के अखा भर के पूरी फीलिंग नाल भी सुट के आ चक तेरे संगली ते पटा, आ मंगलसूत्र तेरा टुट गए ने तेरे नाल मेरे सारे रिश्ते। पिछे मेरे मम्मी ने देख लिया, मम्मी का बीपी घट गया, मम्मी नूं दंदल पै गई, मम्मी नूं लग्या भी तेरे कोल मंगलसूत्र कित्थों आया। नाटक तां पता ही नहीं सी भी कोई चीज़ हुंदी आ। बाबा जी कहंदे लै ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੇਂਗੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਆ ਚਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ मैं घर आके दसिया भी उन्होंने कहा भी शाम तक पहुँच जाना। आप छुट्टी ले घरे पहुँचे, घरे आके दंदल वाला हाल फिर। जे मैं रमन की आशिक हाँ तो इत्थे ये नहीं कि उन्होंने असीं कोई गलत उहदे च कहीए, है ना। आपां किसी दे भी किसी दे कमाल शायरी दे किसी दे किसी चीज़ दे आपां आशिक हुंदे आ तो उन्होंने सिर्फ उहदे च बन के नहीं, ब्रैकेट नहीं लगा देने चाहिए। लव मैरिज भी ना एक हसबैंड बाद चों आए आ जिंदगी दे विच, है ना। उदों पहले ही बस मन च कह जे सी भी मैं अपनी कास्ट च ब्याह नहीं कराउंदी। बस एक जिद सी भी कुछ तोड़ना है, मैनू नहीं पता की आ। ते मतलब मैं हरेक घरे गल नहीं सी कीती ते मैं मम्मी नूं एक बार दस्सिया, मम्मी इदां करके ना भी ताजो तो अरविंद जिहड़े आउंदे हुंदे आ, मैं कहंदे हाँ कहंदे होणगे भी जे साडी कुड़ी साडे मुंडे दा तुहाडी कुड़ी नाल हो जे। मैं मतलब मैनू समझ ना आवे हुण मैं मम्मी नूं फेस किद्दां करा। पर मैनू पता नहीं क्यों डर सी भी मैं तो 5-6 साल बंदे समझण च कढ़ दूंगी, वो मैनू फिर कदों समझूगा। घट्टो घट्टा समझण समझाउण वाला सी काम पहलां निबेड़ लिया ते उस तों बाद असीं तुरना शुरू कर लिया ना भी ये मैनू शायद फायदा इस चीज़ का रहा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ रमन तूर, तुसीं देख रहे हो हर स्टोरी। कहते हैं कि हमेशा जिहड़ियां कुड़ियां बहुत हसदियां खेडदियां होण या किसी तरह की सक्सैस उन्होंने जिंदगी आती है तो सानू सब नूं लगता है कि शायद सारा कुछ किसी भी कुड़ी नूं परोसिया होया मिल गया, प्लेट च पाया होया मिल गया। पर असल जिहड़ी कहानी कुछ होर हुंदी है, बिहाइंड स्टोरी जिहड़ी हर इंसान दे जिहड़ा वर्तमान चेहरा हुंदा उहदे पिछे कुछ होर ही हुंदी है। सो हर स्टोरी शो के तहत असी इस तरह दीयां जिहड़ियां कुड़ियां दीयां या औरतां दीयां कहानियां लैके तुहाडे रूबरू हो रहे हैं जिन्हां दी वर्तमान जिंदगी जिवें दी हैगी आ पर उहदी बिहाइंड स्टोरी कुछ होर ही कहती है। तो इदां दीयां जिहड़ियां कहानियां सुनन दे लई हर एपीसोड दे विच असीं हर नवें चेहरे दे नाल बैठदे हां। इस वेले मेरे नाल कह सकते हैं कि चावां वाली जिंदगी नूं जिंदा दिल नाल जिउण वाली कुड़ी सिमरन अक्स मौजूद है तो उहदे नाल भी अज असीं उहदी बिहाइंड स्टोरी सुणांगे। सत श्री अकाल सिमरन। सत श्री अकाल रमन जी, आया नूं बहुत बहुत शुक्रिया। सो सिमरन अक्स नूं सारे एज आ कवित्री जानते हैं, जिमें कि सबनों लगता है कि फेसबुक के उत्ते तुहाडीआं कवितावां पढ़ते हैं तो हुण पता लगता है कि असल दे विच तुसीं कहानीकार भी हो। सो मैं पहले ही गल की कि बिहाइंड स्टोरी जिहड़ी असल च होर ही हुंदी है तो उहदे बारे जिहड़ा जानन दे लई अज मैं तुहाडे कोल आई हुई हाँ। पहला शुरू करते हैं कि सिमरन जन्मी कित्थे ते किवें दे माहौल दे विच वड्डी हुंदी है ते पढ़दी है? जन्म मेरा लुधियाना खास ते 4 भैन भरावां दे विच मैं सब तो छोटी ते उस चीज़ का बड़ा चंगा एक मैनूं मिलिया कि छोटी होने करके कुछ चीज़ां बड़ियां वधिया मिल गईयां जिहड़ियां वड्डियां नूं उवें नहीं सी मिलियां, है ना। मेरे आउंदियां तक घर दा माहौल भी भावें आर्थिक स्थिति होवे ते उंज भी घर दी जगह या रहन सहन सब कुछ बदल गया सी। ते लुधियाने असीं रहे हां, मैं तीसरी क्लास तक लुधियाने पढ़ी हां ते उस तो बाद पापा जी दा जद्दी पिंड है तपा मंडी बरनाला
ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਂ ਤਪੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, MA MPhil ਤਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ PhD ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਮਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਜੋ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਤਾਜੋ ਕੇ ਹੈ। PhD ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ, ਥੀਏਟਰ, ਕਵੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਹਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ, ਕਿਤੇ ਸਕਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 8 ਆਈਟਮਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ 7 ਕਿਉਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀ ਜੱਕ ਉਦੋਂ ਖੋਲਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੰਮਾ ਆਹ ਸੁਣਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹਲਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟੀਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਲੇ ਨੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜ਼ਮਾਨ ਸਕਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਸੀ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੀਦੀ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਿੰਮਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਚੱਲ ਸਿੰਮਾ ਸਕਿੱਟ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੌਥੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ। ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੇਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀ, ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ, ਜਦ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ। ਚਾਂਸੀ ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ ਹਿਤ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਘੁੰਡ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭੈ ਅਕਸ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਘਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੁੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 1400 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲక్ష్మణ ਸਹੋਤਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਐਂ ਕਹੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਭਰਿਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਨ ਬਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਪਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। BGDC ਕੀਤੀ ਮੈਂ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। PGDC ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਡੀਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੰਡੀ ਵੀ ਆਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਊ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਲਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਚੋਰੀਓਂ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਬੀ ਜੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਦੇਖੇਂਗੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਆਈ ਨਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਪਟਾ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਫੀਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਤਗੜੀ। ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਚੱਕ ਤੇਰੇ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਪਟਾ, ਆ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੇਰਾ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਦਾ BP ਘਟ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ
ਸੱਚੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦਲੋਂ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੰਮੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਪੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਐਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ ਦੰਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦੂੰ ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਜਰ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਐਟ ਦਾ ਸਪੌਟ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਇਮ ਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਜੇ ਸੀ ਪੌਣ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰਾਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇੜਿਆਂ ਸੰਗ ਬਿਰਹਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹਨਾ ਗਿਲੇ ਨਿਹੋਰੇ ਰੋਸੇ ਮੰਨਤ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਫੇਰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹੀ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਆ ਚਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੰਦਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਫੇਰ ਓਹੋ ਉਹੀ ਫੇਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਵੜਨ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾ ਵੜੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਦਬਾਜ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਏਦਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਤੁਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਆਪਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੁਣਤਾ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੁਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਘਟ ਗਿਆ ਦੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਸ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਐ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਨੈਟ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕਸ ਉਵੇਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖੂੰਗੀ ਸੋਚੋ ਹਨਾ ਵੀ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਹੋਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਚੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉਹ ਚੱਕੀਏ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਹੋਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜੂਗੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100-150 ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀ, ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬੇਅੰਤ ਦੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੇ ਚਰਚੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆ ਮੰਮੀ, ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਧਮਕੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ, ਮੋਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਰਡਨ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਈ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ, ਲੱਖਾ ਲੈਰੀ ਸਰ ਤੇ 4-5 ਜਾਣੇ ਵਾਰਡਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਜਾਣ ਸਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਐ ਬਚੇਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੂਣਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੂਣਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਵੇ ਜਾਣਾ। ਰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਐਮਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਮਏ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਮਾਨ ਸਰ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਫੀਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕਰ ਹਨਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤਪੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂੰ ਨਾਰਵੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਵੇ ਗਏ, 12 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ। ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੇ, ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਲ ਮੈਮ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਚਾਅ ਫਿੱਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਕੀ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਊ, ਅੱਛਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਰਵੇ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਲਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ,
ਤੇ ਓਹ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਐਮਏ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤੇ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 2014 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਹ। 19 ਜਨਵਰੀ 2014 ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਚੱਲੀ ਆ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹੋਊਂਗੀ। ਤੇ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ? ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਇਹ ਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲੋ ਜੱਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਥੀਏਟਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਮਰਪਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਘਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਤਾਜੋ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਗਲਪੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੁਲਬੁਲਾਪਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਜਾਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 3 ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਤੋੜੀ ਆ ਵੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਡੱਬਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਹਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੁਕੂੰਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਵੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਖੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਆ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣਾ, ਔਰਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਤਰਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਚੇਲੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮਾਫੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਕਲੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਔਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਲਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹਿੱਲੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ,
ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਢਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਰਹੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੇਕੇ ਰਹੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਜਾਂ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਸਭ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਹਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਐਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੇਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੋਕਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਰੁਤਬੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੀਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤੀ 9:30 10 ਵਜੇ ਜਾਂ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਡ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਆਖ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਆਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਆਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਖੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਆ ਕਰੋ ਐਦਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਮਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਦ ਆਖੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਆਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਛੜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣੀ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਧਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਰੀ ਤੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਸਹੀ ਆ, ਸਭ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਮੇਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟੇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁਨਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਜਾਂ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੋਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਨ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪਊ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਆਖਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਕੋ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਮਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਨਾ। ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਚ ਤਾਂ ਮੰਨਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਪਊ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ,
ਇਹ ਮੋਹ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੰਡਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਗਦੇ ਆ, ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਚਾਣਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ। ਸਿਮਰਨ, ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।